جی چترالی صاحب مختصراً بولیں جی اس پر. شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. سورہ نور آیت نمبر 2. جناب اسپیکر، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو واقعہ سرزد ہوا ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مذمت کیے بھی ہیں، اور جماعت اسلامی پاکستان اس سلسلے میں خواتین ونگ نے پاکستان کے تمام شہروں میں مظاہرے بھی کیے اور مجرموں کو کہ فرق دار تک پہنچانے کے مطالبے بھی کیے ہیں. جناب اسپیکر، یہ دن بدن جو ہے قتل ریپ یہ روز کا معمول بن گیا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جناب اسپیکر، اگر زینب الرٹ بل جو ہے پاس ہوتے وقت اسلامی قوانین کا لحاظ رکھا جاتا اور آئین پاکستان کے تحت قرآن و سنت کے مطابق وہ بل بنایا جاتا اور اس کو یہاں سے پاس کیا جاتا اور اس پر عمل ہوتا تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا. جناب اسپیکر، جو قانون ہمارے ملک میں رائج ہے وہ قانون جو ہے اپاہج ہے، وہ مجرم تک پہنچنے میں اس کو دقت حاصل ہوتی ہے، تکلیف ہے ان کو، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. جب تک ہم قرآن و سنت کے مطابق قانون نہیں بنائیں گے، جب تک ہم رجم کا قانون نافذ نہیں کریں گے، جب تک قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ حاضر ہوں ایک گروہ مومنین میں سے، مسلمانوں میں سے، جب ان کو سزا دی جا رہی ہو اس وقت وہ حاضر و برسر عام. جب تک سزا نہیں دی جائے گی اس وقت تک ریپ کا ہونا اور ان کے انسداد کے لیے جو قوانین بنے ہیں وہ کارگر نہیں ہوں گے. جناب اسپیکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے قانون، ایک قانون پر عمل کرنا 40 دن باران رحمت سے بہتر ہے. اگر 40 دن باران رحمت ہو تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اللہ کے قانون، ایک قانون پر عمل کیا جائے. لیکن یہاں قوانین بنتے ہیں مغرب کو دیکھ کر، یہاں قوانین بنتے ہیں بین الاقوامی قوانین کو دیکھ کر، یہاں قانون بنتے ہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق. اسی وجہ سے ان جرائم پر قابو پانا ہمارے لیے مشکل ہے. جناب اسپیکر، ہمارا مطالبہ یہ ہے، جماعت اسلامی کا مطالبہ یہ ہے، متحدہ مجلس عمل کا مطالبہ یہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق قانون رجم وہ بنایا جائے قانون اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. جناب اسپیکر، یہاں کہا جا رہا ہے، محترمہ شرین مزاری صاحبہ نے ایک تجویز دی کہ مجرم کو نامرد بنایا جائے. جناب اسپیکر، اس قانون میں سقم ہے، اس پر عمل آپ نہیں کرا سکتے. اگر مرد کو آپ نامرد بناتے ہیں، لیکن ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں جن میں خواتین نے مرد کو اغوا کر کے کئی دن تک ان کو ریپ کا نشانہ بنایا. کیا ان خواتین کے خلاف ان کو ناعورت بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا میکینزم ہے؟ آپ ان کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا جناب اسپیکر، ہمیں جانا ہوگا قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کی طرف جانا ہوگا. اور قرآن و سنت میں یہ ہے کہ جو محسن یا محسنہ شادی شدہ
चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर वो जिना में पाया जाए और जिना करते हुए पाया जाए, उनको रजम किया जाए, बरसर-ए-आम रजम किया जाए। अल्लाह का ये हुक्म है, और जब तक हम अल्लाह के इस हुक्म को नाफिज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इन जराइम पर काबू नहीं पा सकते। जनाब स्पीकर, मैं इस सिलसिले में कुछ तजावीज देना चाहता हूं। एक तो यह है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की जाए, जो कि आईन पाकिस्तान का तकाजा है, और वो ये है, मोहसिन और मोहसिना, अश्शैखतु वश्शैखतु इज़ा ज़नया फरजुमूहुमा नकालम मिनल्लाह। मोहसिन मर्द मोहसिन औरत अगर जिना में पाए जाए तो उनको रजम किया जाए, यह अल्लाह की तरफ से सजा है। और इस सजा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में उन्होंने इस पर अमल कराया, और हजरत माइज असलमी और हजरत गामिदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनसे गलती सरजत हो गई, और दोनों आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए और कहने लगे, तहिरनी या रसूल अल्लाह। हर एक ने कहा कि मुझे पाक करे ए अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने पूछा, किस चीज से बीमा? उसने कहा, मिन जिना। उसने फरमाया कि जिना को जानते हैं क्या है? उन्होंने कहा, जी हाँ हम जानते हैं। 3 दफा जब उन्होंने इकरार किया तो दोनों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में उनको रजम किया। और ये कानून जब तक हम यहाँ नाफिज नहीं करेंगे, बरसर-ए-आम उनको रजम नहीं करेंगे, जब बरसर-ए-आम उनको पत्थर नहीं मारेंगे, पाकिस्तान में कोई भी कानून अगर आप बना भी लें, लेकिन रेप को आप खत्म नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, इसके साथ जो लोग बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनको भी सजाए मौत भी दी जाए और बरसर-ए-आम दी जाए, ताकि दूसरे लोग इससे इबरत हासिल कर सके। देखिए, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जिस वक्त एक डिक्टेटर यहां इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहा था, और उसका नाम था जनरल जियाउल हक। उसके दौर में लाहौर में एक बच्ची के साथ रेप हुआ, और उन्होंने उस फर्द को, उस मुजरिम को पकड़ाया, और उसको बरसर-ए-आम उन्होंने फांसी दिलवाया। 10 साल तक आप यकीन करें जनाब स्पीकर, पूरे पाकिस्तान में एक केस भी नहीं हुआ। यह अल्लाह के कवानीन में हिकमत है। अल्लाह ने जो कवानीन हमारे लिए हैं, हम मगरिब को देखकर जो कवानीन बनाते हैं और फिर उस पर अमल भी नहीं होता, और ये रबड़ की तरह हर एक वकील अपनी तरफ खींच लेता है, और फिर उसमें मुजरिम जो है। तो इसी तरह जनाब स्पीकर, मेरे तजावीज दे रहा हूँ। एक तो ये है कि इनको सजाए मौत और बिल्कुल बरसर-ए-आम दी जाए। दूसरी बात यह है कि हर जिले में शरई अदालत कायम हो, और उसको पाबंद बनाया जाए कि 2 महीने के अंदर वहां बैठे हुए उलमा, जजेस, 3 रुकनी जजेस बना दी जाए, और ये 3 फर्द जो हैं जो फैसला करें, वो जो है न सुप्रीम कोर्ट में अपील की इजाजत हो और न हाई कोर्ट में हो, और उसी फैसले पर, शरई फैसले पर अमल दरामद की जाए। और इसके साथ साथ ये पाबंद बनाया जाए कि 2 माह के अंदर ये मुकदमा जो है इनके फैसले हों। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ आखिरी एक तजवीज देता हूं कि सुलह मुसालहत, ना ये मुकदमा जो है ना काबिल मुसालहत हो, हुकूमत खुद इसका मुद्दाई हो और हुकूमत ही वकील करे, और वो हुकूमत के बगैर कोई मुसालियत के लिए आगे ना आए, तो उस वक्त हम इसका पर काबू पा सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि अगर आप लोगों ने कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपने कानून साजी की तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं किया तो 1-2 महीने इसी तरह हम चीखते चलाते रहेंगे, और फिर एक वाकया होगा, फिर चीखते चलाते रहेंगे। और ये कौमी असम्बली, इसको यह हक हासिल नहीं है कि ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ ये मगरिब के कहने पर और कानून साजी करे। शुक्रिया जनाब स्पीकर।